بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہو کیتی پیتی ٹی وی۔ برائے کرم اگر آپ کو یہ ویڈیو ملے تو ویڈیو پورا دیکھیے اور پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج 9 مئی کے ملزمان کی سزائیں آ گئی ہیں۔ سزاؤں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی جوڈیشری سزا نہیں، یہ بالکل جرنیلی اور کرنیلی سزا ہے۔ ایسے مذاق خیز سزائیں دی گئی ہے، ایسے مذاق خیز کہ وکیل حیران ہے کہ جج گر سکتے ہیں، عدالتیں گر سکتی ہیں، انصاف گر سکتا ہے، لیکن اس حد تک گر سکتا ہے وہ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا۔ دوسرے مزے کی بات، شاہ محمود قریشی کو چھوڑنا یہ کس گیم کا حصہ ہے؟ 9 مئی کے معاملات سے شاہ محمود قریشی کو بری کرنا، اصل میں یہ ان لوگوں نے تحریک انصاف کے بیچ ایک ہڈی پھینک دی۔ ہڈی یہ پھینکی گئی کہ اب شاہ محمود قریشی کو شک کے نگاہ سے دیکھا جائے گا، اب شاہ محمود قریشی پر شک ہوگا، اب شاہ محمود قریشی کو طرح طرح کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا اور کہیں گے کہ جی دیکھیے گا نا، شاہ محمود قریشی کے بیٹے نے کمال کر دکھایا، وہ ملا ہوا تھا نا 26ویں آئینی ترمیم کے لیے، وہ آیا تھا ووٹ دینے کے لیے، وہ ادھر بیٹھا تھا، تو یہ اس کے سوغات آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یا شاہ محمود قریشی جھک گئے، یا شاہ محمود قریشی کمپرومائز کر بیٹھے، بھائی ان کو کیسے بری کرتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر یاسمین راشد کو 10 سال کی سزا، میاں محمود الرشید کو 10 سال کی سزا، عمر سرفراز چیمہ کو 10 سال کی سزا، اور پارٹی کا وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو چھوڑا جاتا ہے، بری کیا جاتا ہے۔ یہ ان کی اپنی ایک لیگیسی ہے۔ اچھا جی، اب پنجاب کا اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی تحریک انصاف کا تھا، ان کو گوجرانوالہ کے کورٹ نے سزا کیسے سنوائی، ان کے لیے کیا سزا لکھی گئی کرنل کی طرف سے، کیونکہ ریٹن فیصلہ آیا تھا کرنل صاحب کا تھا، کرنل صاحب کا ریٹن فیصلہ آیا اور کرنل صاحب نے فیصلے میں لکھا تھا کہ جناب والا اس نے اپنی صفائی میں کوئی ثبوت نہیں دیے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پراسیکیوٹر اس کے خلاف ثبوت پیش کرتے کہ یہ آدمی اس جرم میں ملوث تھے، لیکن پراسیکیوٹر نے کوئی ثبوت پرووائیڈ نہیں کی۔ تو جج صاحب نے جو فیصلہ سنایا، جو جج صاحب کے پاس لکھا ہوا فیصلہ آیا تھا، جج صاحب نے فیصلے میں لکھا تھا کہ موصوف یعنی مجرم اپنی صفائی میں کچھ پیش نہ کر سکے، اسی لیے ان کو 10 سال کی سزا سنائی جاتی ہے۔ واہ، عدالتیں گرے گی، عدالتیں کرنل اور جنرل صاحب کے کنٹرول میں آئے گی، لیکن اسی طرح آئے گی اور اس طرح بے غیرتی کرے گی، یہ کبھی آپ لوگوں نے تصور نہیں کیا تھا۔ آپ لوگوں نے کبھی غور کیا ہے کہ ہر آدمی کو 10 سال کی سزا کیوں، 10 سال ہی کیوں؟ تو یہ لیگیسی، اور یہ آپ لوگوں کو میں آج بتا دوں کہ ویسے تو حافظ جی کا بغیر گولی چلائی فیلڈ مارشل کا تا حیات جانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، لیکن 10 سال اس نے اپنے پیچھے کنفرم لکھے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ باجوہ کی طرح کوئی اٹھا، باجوہ کی نہیں سوری پرویز کیانی کی طرح کوئی اٹھا اور شرارت نہیں کیا میرے خلاف، جیسے کہ کیانی نے پرویز مشرف کے خلاف کیا تھا اور حالات اتنے خراب کیے تھے کہ اس کو مجبوراً جانا پڑا، تو اسی طرح ہمارا فیلڈ مارشل صاحب بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر نیچے سے کوئی بغاوت ہوئی اور کسی دوسرے کو جرنیل بننے کی چاہت ہوئی اور یہ کیڑا چڑھا تو میں 10 سال بعد جاؤں گا، ورنہ ویسے جس طرح کا کنٹرول انہوں نے حاصل کیا عدالتوں پر اور ہر چیز پر، تو تا حیات جانے کا پروگرام نہیں ہے صاحب کا، صاحب تا حیات رہنا چاہتا ہے، اسی لیے
इसी लिए पैक्स 10-10 साल की सज़ा दी जा रही है। अब दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अदालतें इस हद तक गिर गई, तो पीटीआई की लीडरशिप कर क्या रही है? पीटीआई की जो बाहर क़यादत है वो कर क्या रही है? वो क्यों ना इस सिस्टम का, इस जुडिशरी का बाइकाट क्यों नहीं करती कि भाई आप लोगों की मर्ज़ी है, हम अब अदालतों का बाइकाट करने जा रहे हैं, न हमने अदालत में आना है, न हमने केस लगाना है, क्योंकि केस का फैसला क्या आना है और अदालतों ने क्या फैसले करने हैं, और 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो जज लगे हुए हैं उनकी क्या औकात और क्या हैसियत रह जाती है। तो मैं कह देता हूं कि भाई पीटीआई की जितनी भी लीडरशिप है उनको बैठकर ये फैसला कर देना चाहिए कि आज के बाद हम बाइकाट कर रहे हैं अदालतों का। आप यकीन माने कि इंटरनेशनल सतह पर और मुल्क की सतह पर अगर इन अदालतों का बाइकाट हो गया और इन लोगों ने अदालतों में आना जाना छोड़ दिया कि भाई आपकी मर्ज़ी है, आप जाने, आपकी अदालतें जाने और आपका केस जाने, तो वो ये ज़्यादा ज़ोर पकड़ लेगा। अभी आपने इन अदालतों से क्या लेना है? इन अदालतों से आपने अचार डालना है, क्या करना है? क्योंकि इंसाफ तो आपको मिलेगा ही नहीं। अदालतें इस हद तक आ गई कि हमारे जज साहब जो पीसीओ के जजेज़ हैं उनको फैसला लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, वो उनको इतनी तकलीफ़ नहीं देते, पीछे से कर्नल साहब बैठे होते हैं और कर्नल साहब लिख कर फैसला लेकर आ रहे हैं। आज मुन्नू साहब, मुन्नू की ट्वीट सुनिए, मैं आपको सुनवा देता हूँ। फैसले के डायरेक्ट मुन्ना फारूक, उसकी ट्वीट भी आ गई है, यानी जर्नैली हुक्म सुना दिया गया। साथ में आप सबको पता है कि वो हिदायत कहाँ से लेते हैं और किस तरह का लेते हैं। तो फैसले के साथ ही धमकी भी आ गई है मुन्नू के ज़रिए। वो मुन्नू क्या फरमा रहे हैं अपनी ट्वीट में, मैं आपको बताता हूँ। तो साथ में मुन्नू अस्करी टाउट का धमकी भी आ गया है। मुन्नू कहता है कि 9 मई के हमलों के मुतालिक सरगोदा के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला इस बात का सबूत है कि इमरान खान साहिब समेत पीटीआई की क़यादत हकीकत से बहुत दूर है। जहां 9 मई के हमलों के असरात तारीख़ी थे, वहां रद्द-ए-अमल भी गैर मामूली होना फितरी है। हुकूमत के मुताबिक आज का फैसला मुकम्मल तौर पर कानूनी बुनियाद और ठोस शवाहिद की बुनियाद पर दिया गया है। इसको मुन्ना साहब ठोस शवाहिद का फैसला कह रहा है, लेकिन तारीख़ ये बताती है कि रियासती बरहमी के आगे दलील और कानून हमेशा बेबस हो जाते हैं। इतने बेशर्मी और डटाई के इंतहा। सुना आप लोगों ने अस्करी टाउट को अस्करों ने क्या पैगाम भेजा है कि तारीख़ बताती है कि रियासती बरहमी के आगे, यानी रियासत जब बरहम हो जाता है, जब जर्नैल बरहम हो जाता है, जब जर्नैल गुस्से में आ जाता है, आगे दलील और कानून हमेशा बेबस हो जाते हैं कि कोई दलील आपका कोई काम नहीं करेगा। बस झुको, माफ़ी मांगो और जाने दो, जाओ। आपको पता है कि ये हर चीज़ जब कंट्रोल कर चुके हैं, हर चीज़ इनके कंट्रोल में है, अदालतें, जुडिशरी, हुकूमत, असम्बली, सेनेट, फिर भी इन लोगों को इमरान खान से एनआरओ चाहिए। अच्छा, जो आगे लिखते हैं ना, शायद मेरी बात कुछ हलकों में बुरी लगे, मगर इमरान खान साहब और पीटीआई के पास 9 मई हमलों के जिम्मेदारी कबूल करने और माफ़ी मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। समझ आया क्यों? वो इसीलिए कि 9 मई को जर्नैलों ने इतना जो ववेला कड़ा करके रखा है, ये कहाँ जाएगा? ओ भाई, जब 9 मई हुआ, रियासत पर हमला हुआ, हालांकि उस रियासती हमले का कोई सीसीटीवी फुटेज आज तक प्रोवाइड नहीं किया गया और ये ता क़यामत नहीं करेंगे, क्योंकि आग तो इन्होंने खुद लगाई थी, क्योंकि ट्रेले भर के ये अपने फौजियों को सेवल में ये लोग आके उतार के तोड़ फोड़ के लिए आए थे। ठीक है, लेकिन इतनी रियासती डटाई और बेशर्मी, ये मैं कह देता हूँ और मेरा मशवरा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान के साथ मशवरा करके इन अदालतों का बाइकाट कर देना चाहिए।
عدالتوں کے بائیکاٹ سے بہت فرق پڑے گا۔